From the trial balance of Sumati and adjustment, prepare the trading and profit and loss account year ended 31st March. So these are using this one, we have to create a trading and profit and loss account. Here the opening April 1 means, so trading account debit side, purchase trading account debit side, sales trading account credit side, loan on the liability side, balance sheet. Next carriage on purchase, இது carriage on trading account debit side, rent and tenant it is in the profit and loss account debit side. Next one will come the interest on loan on the balance, இது வந்து profit and loss account debit side. Machinery வந்து asset side balance sheet. Postage வந்து profit and loss account debit side. Salary வந்து profit and loss account debit side. Commission received வந்திருக்கிறதுனால profit and loss account credit side. Cash in hand balance sheet asset side. Furniture balance sheet asset side. Capital balance sheet liability side. So using this one we have to prepare the trading and profit and loss account for the year ended. See here இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்ட் அண்ட் டெனண்ட்னு கொடுத்துட்டு இங்கே அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட் சைடு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ இது ரெண்டுமே இல்லாமல் வெறும் இப்படின்னு சொல்லிட்டு அமௌண்ட் காலம் போட்டுட்டு எல்லா அமௌண்ட்டும் இப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா இது டெபிட் சைடு. ஆனால் இங்கே பர்பஸ் அவங்களே கிரெடிட்னு, அப்போ நம்ம கிரெடிட் சைடு தான் போய் எழுதணும். ஓகே, திஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு திஸ் இஸ் இது கரெக்ட், இது ஆஸ் யூஷுவல். ஓகே, நவ் வில் டூ த சம். New book page number 312 11th sum. Old book la volume 2 page number 181 15th sum. First one will do to opening stock amount is 900. Next to purchase amount is 2000. Next to carriage on purchase this is 200. Next this side buy sales amount is 4000. Next buy closing stock amount is 1030. So we have to close in the both the sides we have to close. Here this side only 5030, here also 5030. If you minus this 5000 இந்த பக்கம் ஜாஸ்தி, இந்த அமௌண்ட்டில் ஃபுல்லாக மைனஸ் பண்ணோம்னா we'll get it as a, so here this side only 5030, 5000 இதெல்லாம் டோட்டல் பண்ணோம்னா 3100 மைனஸ் பண்ணோம்னா we will get answer it as a 1930. இதுதான் என்ன பண்ணோம், இந்த பக்கத்தில் less amount இல்லை to gross profit. ஓகே, gross profit carried on. இது வந்து இந்த பக்கம் profit and loss account எடுக்கணும். By gross profit brought down. Okay, what is the amount? 1930. So next we'll go for the here first. Here come to the debit side. To interest on loan அப்படின்னு இருக்கு. So here you can see in the in here interest on loan is a outstanding கொடுத்துருக்காங்க. லோனில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இது கேல்குலேஷன் எப்படி பண்ணுறது, ஃபஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம டேப்லோ காலமில் 100 rupees இருக்குது. ஓகே, இந்த 100 ஃபஸ்ட்டு இங்கே எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் அவங்க என்ன சொல்லிக்கிறாங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் லோனுன்னு அமௌண்ட் இருக்கும் டேப்லோ காலமில். லோன் அமௌண்ட்டு இங்கே பாருங்கள், லோனு அமௌண்ட் எங்கே இருக்குது, இங்கே லோன் அமௌண்ட் வந்து 2000 rupees. 18%னா 10% கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. இப்போ இந்த அமௌண்ட் இந்த 2000ல் இந்த 10%. இப்போ பாருங்கள், இப்போ 2000 into 10 divided by 100. ஓகே, அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் 6 month இன்ட்ரெஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. 6 month இன்ட்ரெஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. So 6 months 6 divided by 12. If you do the means calculation will come it as a, okay, 0 cancel. So the answer will come as a 100. Okay, 6 ones are 6 twos are 2 ones are இது போட்டோம்னா 100. Okay,
will come totally இங்க பாருங்க 2000 into 10 divided by 100 into 6 month 6 ன்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அது divided by 2 ஆன்சர் வந்து 100 rupees வரும் ஓகே இதோ என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணால் how much it will come means it will come it as a 200 இது வந்து இந்த அவுட்டர் காலமில் போட்டுடலாம் அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் will come it as a 2 போஸ்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க போஸ்டேஜ் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க 100 rupees போஸ்டேஜ் 100 rupees நெக்ஸ்ட் வந்து சேலரிஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க சேலரிஸ் அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 615 கொடுத்துருக்காங்க அது கூட வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் இங்கே பாருங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து என்ன கொடுத்தாங்க 75 rupees அன்பெய்டுன்னு கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ அன்பெய்டு என்ன பண்ணணும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஆடு அன்பெய்டு வாட் இஸ் 75 இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் we will get it the amount is our 725 okay now we'll go here next by credit side by என்ன பண்ணணும் rent it is there rent amount வந்து டேப்லெட் காலம்ல ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க 250 சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் லெஸ் ப்ரீபெய்ட் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை கொடுத்துக்கிறாங்க லெஸ்ஸு ப்ரீபெய்ட் ரெண்ட் டெனண்ட் வந்து 25 rupees கொடுத்துருக்காங்க இந்த அமௌண்ட்டை இதில் லெஸ் பண்ணணும் அப்போ லெஸ் பண்ண எவ்வளோ வரும் நம்மளுக்கு 225 அமௌண்ட் அந்த நெக்ஸ்ட்டு பை கமிஷனு அமௌண்ட்டு சம்லேயே கொடுத்துக்கிறாங்க ரிசீவ்டு கமிஷன் ரிசீவ்டு அந்த அமௌண்ட் வந்து 200 rupees ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் add பண்ணும்போது this side we add both the side if we add means இந்த side எவ்வளோ வருது 2355 the more amount 2355 so இந்த amount கூட இது add வந்து 2355 இந்த amount எல்லாம் சேர்த்தோம்னா எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா 1025 இப்போ இதில் மைனஸ் பண்ணோமா வில் கெட் 1330 இதுதான் என்ன பண்ணோம் நெட் ப்ராஃபிட்டில் எழுதணும் ஆனால் டெக்ஸ்ட் புக்கில் வேறு அமௌண்ட்டு கொடுத்துக்கிறாங்க அந்த அமௌண்ட்டு வந்துச்சுன்னா சம்மு வந்து டேலி ஆகாது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஸோ வில் ரைட் டு நெட்டு ப்ராஃபிட் இதுதான் நெட் ப்ராஃபிட் என்ன பண்ணலாம் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு போகலாம் பேலன்ஸ் ஷீட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணோம் இங்கே இயரு மிஷினரி 400 rupees cash வந்து 75 rupees furniture 4000 rupees next closing stock amount is 1030 okay now liability side loan amount இருக்கு எவ்வளோ இருக்கு 2000 rupees இருக்கு இந்த 2000ல வந்து என்ன பண்ணணும் அந்த பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அந்த அமௌண்ட்டை 100 rupees இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த ஹாஃப் மந்த் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அந்த 100 rupees வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணணும் அப்போ we will get it as a 2100 okay next what is left capital amount is 1975 add net profit amount is 1330 இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் நம்மளுக்கு அமௌண்ட் 3305 வரும் ஓகே 3305 நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க சேலரி அன்பெய்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் 75 rupees அந்த அமௌண்ட்டை எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்கல்ல ப்ரீபெய்ட் ரெண்ட் அந்த அமௌண்ட்டு 25 rupees ஆட் பண்ணும் ஸோ இஃப் யூ ஆட் both the sides means we will get as a 5505 this sides also 5505 that's all.